To be alone on an island with all the beautiful women and not a single man. ఒక స్ట్రేంజ్ వైరస్ వచ్చి మొత్తం మేల్ పాపులేషన్ చంపేసి నన్ను ఒక్కడు తప్ప. అప్పుడు నాకు కాంపిటీషన్ ఉండదు, నాకన్నా అందగా ఉండడు, నాకన్నా సిక్స్ ప్యాక్ కూడా ఉండడు. ఇప్పుడు నేను బ్రెయిన్ ఉన్న యానిమల్ నేను. ఎందుకంటే యానిమల్స్ లివ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ బికాస్ వాటికి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు. హోంవర్క్ చేయి ఇవన్నీ చెప్పేవాళ్ళు ఉండరు. దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు హ్యాపీగా ఇట్ ఎంజాయ్స్ ఆల్ గాడ్ గివెన్ థింగ్స్ లైక్ ఫుడ్, తిరగటం, సెక్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఎంజాయ్స్. మనకి ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి చెడ వద్దు వద్దు చేయొద్దు, అది మంచి కాదు, చెడు కాదు అని చెప్తారు. అప్పుడు నేనేంటి, ఐఎమ్ టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ విత్ మై బ్రెయిన్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఐఎమ్ లివింగ్ లైక్ అన్ యానిమల్. So that I think is having the best of both worlds. In future, I think we will become an animal and AI will become human being. That's the next step. Thank you, sir. The word convenient has any place in this because I think, see, most of the scriptures, religion, any kind of political philosophy, they always had this thing of to do something for others, live for the sake of society. Whereas Ayn Rand said, live for yourself. That is the basic fundamental difference. So me clearly చూస్తున్నారు. A country like America becomes the most richest and powerful because it goes on the principles of individualism and capitalism, you know. And so ప్రతి ఒక్కడికి వాడి మనసులో తెలుసు నేను నాకేం చేయాలి, నాకేం ఇష్టం. కానీ మనం ఏం కాన్ఫ్లిక్ట్లో ఉంటాం? We always are caught in the conflict between having to do it and wanting to do it. నా భార్యని సినిమాకి తీసుకెళ్ళాలి అనేది వాంటింగ్ టు డూ ఇట్, తీసుకెళ్ళకపోతే చంపుతుందరా అనేది హ్యావింగ్ టు డూ ఇట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీఆర్ కాట్ ఇన్ దట్. చేసి తీరాలి, నాకు చేయాలని ఉంది, రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకుని నేనే చేస్తా, నాకే చేస్తా అని డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తే ఎవడేమి చేయలేడు. అది చెప్పడం అనేది ఎందుకంటే యువర్ ప్రోగ్రామ్ రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ ఆల్వేస్ టు థింక్ ఆఫ్ అదర్స్. నీకన్నా నీ పిల్లలు ముఖ్యం, వాళ్ళు ముఖ్యం, లేకపోతే పక్క వాళ్ళు ఎవరో ముఖ్యం, వీళ్ళందరూ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని కంటిన్యూస్గా వేరే వాళ్ళ గురించి భయపడి బతికేవాడు అది ఆల్రెడీ చచ్చిపోయాడు. ఆడు ఊరికనే బ్రీతింగ్ చేస్తున్నాడు అంతే. సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్. మగోడు కాబట్టి. సో కమింగ్ బ్యాక్, ఓకే దే మీన్. సో ద పాయింట్ ఈస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో నాకు ఆల్వేస్ ఐ హ్యాడ్ వన్ థింగ్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అబౌట్ గెటింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్, యూనో. కానీ చాలాసార్లు మా టైంలో ఐ రియలీ డోంట్ నో హౌ మచ్ డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు ఉందని పీపుల్ కాన్స్టెంట్లీ స్ట్రైవ్ ఆన్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి అని దాంట్లో. సో ద హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్గోటన్, యూనో. But I think in today's times with all the latest advancements like artificial intelligence, my basic belief is it is going to have drastic changes in the future of how people get educated. ఇప్పుడు నా డిగ్రీ నాకు ఇప్పుడే ఇచ్చారు నా యూనివర్సిటీలో. సో అది నా చేతిలో లేకుండా నేను జాబ్ చేశాను. సో basically that says about the system it was operating at that time, you know. And in the context of this, without going on, sir, I would request someone to ask me questions, so which I think will be better. Yeah, it's an interesting question, but I think, you see, first of all, there is for example, no two people think or feel the same, because when we are born in different circumstances with different people, our families, social and financial background, the kind of people you meet, the books you read and the experiences you had, all of them will make us so different from one another. So there is no such thing as one person being universally called smart. That won't happen. So absolute smartness, and it is not it is not technically possible. So then it's a question of in the diversity,
you can say. I mean, like for example, if I only meet the kind of people I like, I only do things I like. So that is my word, which might not connect to somebody else, which is fair enough, which is what the greatness of diversity is about. Yeah. Thank you, sir. So people want entertainment and they don't want ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ టైంలో ఈ జీవన తరంగా ఆ దేవుని చదరంగా అని కొడతారు, మీరు అందరూ లేస్తారు. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అబౌట్ జస్ట్ టేక్ ఎ చిల్ పిల్ అండ్ ఎంజాయ్. దట్ ఈస్ ద మూడ్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్. సో ఈ పెద్దవాళ్ళందరూ అంటే అది అర్థం కాక మీ భవిష్యత్తు అది ఇది అది అంటారు. అది ఎవరికి ఇస్తానంటే నాకే ఇచ్చుకుంటా. I just decided to do anything what I feel convinced about and I never listen to anyone. దాంట్లో చాలాసార్లు I made wrong decisions, I made failures, I made that, but I want to make my own flops, not someone else's flops. So that's the whole point of life. Yeah. ఇంకా one more thing which happened on this stage, I wanted to thank Rajshekhar garu because I never heard anybody summing up the entire philosophy of objectivism, Ayn Rand's. He said it in one word, self is all. I never heard that before. Sir, thank you for this. Extraordinary. Self is all. It couldn't have been a better sum up of that philosophy. సో బేసిక్గా ఇంకొకటి, నేను రాజశేఖర్ గారు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఆయన ఇందాక చెప్పారు, నేను పర్వర్ట్ నన్ను అలాంటి దాంట్లో అంటే నేను వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐమ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ బికాజ్ ఐ వాజ్ నెవర్ గుడ్ ఎట్ మై అకాడమిక్ స్టడీస్. ఐ ఫెయిల్ ట్వైస్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్, ఐ ఫెయిల్ వన్స్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్, ఐ ఫెయిల్ వన్స్ ఇన్ 10th standard. సో ఇప్పుడు అక్కడ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో అందరూ ప్రొఫెసర్సు, డాక్టర్సు, highly great academics with experience of that, వాళ్ళందరి పైన నాలాంటి పర్వట్ ఉన్నాడు. సో ఐ థింక్ రాజశేఖర్ గారి మలానా ఇప్పుడు నాకు ఒక ఏమంటుందని ఒక ఎండార్స్డ్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు. 1984లో నాకు వచ్చిన సర్టిఫికేట్ ఇప్పుడు వచ్చింది నా చేతికి. సార్ దట్ ఈస్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ అసిస్టెంట్. హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, మీరు కంపెనీస్ నేను మంచి స్టూడెంట్ అనుకుంటే చాలా పెద్ద తప్పది. నేను అక్కడికి వెళ్ళింది కూడా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో నేను లాస్ట్ బెంచ్లో కూర్చుని నవల్స్ చదివాను. సో విజయవాడలో కాలేజ్ ఎగ్గొట్టి సినిమాలకు వెళ్ళటం, దుర్గమ్మ గుడికి అమ్మాయిలు చూడటానికి వెళ్ళటం నేను చేసి ఫర్ దిస్ ప్రెస్టీజియస్ లాంచ్ ఈవెంట్ బై మిస్టర్ రాజశేఖర్ గారు. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ మై రియల్ సక్సెస్, నాట్ ఫిల్మ్స్. ఇంకోటి, రాజశేఖర్ గారు ఈజ్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ మై ఎంటైర్ లైఫ్ హూ గేవ్ మీ దిస్ టైటిల్ ఆఫ్ ఎ ఫిలాసఫర్. అంటే నన్ను ఇండివిజువల్గా ఎక్కడో ఇంటర్వ్యూలు అక్కడ చెప్పచ్చు, కానీ యాక్చువల్లీ ప్రింట్ చేసి నాదొక ఒక డెసిగ్నేషన్ లాగా దాన్ని చేయటం అనేది సరే. సో ఇప్పుడు హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, నా పాయింట్ ఏంటంటే ఫిలాసఫీ అనేది ఇట్స్ ఎ వెపన్ ఆఫ్ ద వీక్, బికాస్ సూపర్ మ్యాన్ డజంట్ నీడ్ ఫిలాసఫీ. ఎప్పుడైతే మీలో ఉన్న వల్నరబిలిటీస్, వీక్నెసెస్ అనేది మీరు తెలుసుకున్నారో దాన్ని అర్థం చేసుకుని కొంచెం ఇటు అటు తిరిగి దాన్ని తప్పించుకొని తిరగటానికి ఫిలాసఫీ ఉపయోగపడుతుంది. సో అదర్ థింగ్ ఈజ్ వెన్ ఇప్పుడు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ వెన్ దే సెడ్ సి రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇది మాట్లాడినప్పుడు నాకు చాలా ఒక పెద్ద కాన్మెన్ లాగా ఫీల్ అవుతాను. ఎందుకంటే నేను చాలా ప్రిఫర్ చేసే టైటిల్ ఏంటంటే పెచ్చ నా కొడుకు. కానీ
కానీ దానికి ఒక రీజన్ ఉంది. ఆ రీజన్ చెప్తాను. See, insanity is the inability of a person to adjust to accepted reality. That is what technically for me the definition of Pechana Koduku. You know, అది ఎందుకంటే నన్ను ఫస్ట్ పెచ్చనా కొడుకుని ఎవరు పిలిచారంటే మా ఫాదర్ పిలిచారు. అది ఎందుకు పిలిచారంటే బికాజ్ నేను ఇంజనీరింగ్ విదిన్ ఎ ఫ్యూ ఇయర్స్ Acharya Nagada University will close down. And I mean every institute. నేను ఎంత టైం లేదని నేను చెప్పట్లేదు. దానికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ కాలేజ్ స్కూల్ డేస్లో ఇంటర్మీడియట్లో ఫస్ట్ టైం క్యాలిక్యులేటర్ వచ్చింది. సో మేము 2, 3, 2, 4, 6, 2, 4, 8 చదివే టైంలో క్యాలిక్యులేటర్ వచ్చినప్పుడు వి జస్ట్ స్టాప్ డూయింగ్ ఇట్. So today in 2023, after ChatGPT and all such applications come, ChatGPT is like a manish anukondi. Don't think of it like a machine or a computer or whatever. మీ పక్కన మీకన్నా చాలా తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. వాడిని మీరు ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళచ్చు. టీచర్ అంటే మీరు యూనివర్సిటీకి రావాలి, కాలేజ్కి రావాలి. వాడు ఎప్పుడు మీతో ఉండి మీకు సందేహం వచ్చింది, మీకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ప్రతి దానికి వాడి ఆన్సర్ చెప్తా ఉంటే మీరు అప్పుడు కాలేజ్కి వెళ్ళి వెళ్తారు. యూనో దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే నేను ఐన్ ర్యాండ్ ఆబ్జెక్టివిజం ఆ ఫిలాసఫీ చదవడానికి నాకు అట్లీస్ట్ ఒక 1.5 years పట్టింది. బికాజ్ ఐ హ్యాడ్ టు రీడ్ ఇట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ టు అసిమిలేట్, అండర్స్టాండ్ అండ్ అబ్జర్వ్. ఇప్పుడు నేను ChatGPT టెల్ మీ ద జిస్ట్ ఆఫ్ ఐన్ ర్యాండ్ అంటే 1 second చెప్తుంది. అది కూడా నేను చెప్పాలి. నేను ఏం చెప్పగలుగుతాను అది చెప్తాను. సో విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ బ్రింగింగ్ ఇన్ ఏ కంప్లీట్ ఈక్వాలిటీ అమాంగ్ పీపుల్. నో బడీ ఈజ్ బిగర్, నో బడీ ఈజ్ లెస్సర్. ఒకటి దగ్గర ఆడ బ్రెయిన్లో ఉంటుంది, ఇంకోటి దగ్గర ChatGPTలో ఉంటుంది. సో డాక్టర్కి ఎంత తెలుసు, ఇంజనీర్కి ఎంత తెలుసు ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి నేను చెప్పేది, ఆర్ వైస్ వర్సా. సో ఇప్పుడు ఇంకోటి, వెన్ యూ హ్యావ్ ది ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ ఆఫ్ 4 years ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ స్టడీ, అసలు 4 years అది చదవాలని ఎవడు చెప్పాడు నాకు తెలియదు, ఎందుకు చెప్పాడు కూడా తెలియదు. అప్పుడేదో ఆడ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆడికి వచ్చిన 4 పెడదామా, 2, 3, 4 చేశాను అంతే. అంతగా నేను అక్కడ ఆలోచన. సో ఇప్పుడు ఒకడు చాలా బాగా చదువుతారు, ఆడికి గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఉంటుంది, ఆడికి హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది అన్ని. ఇంకోటి నాలాంటి ఎదవ ఉంటాడు, నేను ఎప్పటికీ పాస్. అప్పుడు నాలాంటి ఎదవ కోసం వాడు ఎందుకు సఫర్ అవ్వాలి? వాడికి 2 yearsలోనే వెళ్ళిపోవచ్చు, 1 yearలోనే వెళ్ళిపోవచ్చు, 6 monthsలోనే వెళ్ళిపోవచ్చు, వాడి కెపాసిటీ బట్టి. సో ఐ థింక్ కలెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఐ థింక్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్ విచ్ షుడ్ బి అవుట్డేటెడ్. అండ్ దెన్ అప్పుడు ఇండివిజువలిజం ఎడ్యుకేషన్ వచ్చినప్పుడు మీకు అబ్సల్యూట్లీ క్లాస్ రూమ్లో 40 మంది కూర్చుని, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్, దట్ ఆల్ దట్ ఐ థింక్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫినిష్డ్. సో అప్పుడు అలాంటప్పుడు టు ఎంకరేజ్ ద పర్సన్ ఫ్రమ్ ది, ఇప్పుడు మనం నా చిన్నప్పుడు పెద్ద బాల శిక్ష ఏదో ఇచ్చారు పిల్లలకి, ఇప్పుడు ChatGPT ఇవ్వాలి. అప్పుడేంటి వాడి లాంగ్వేజ్లో అది అడుగుతాడు క్వశ్చన్, అది ఏదో ఆన్సర్ ఇస్తుంది, దాన్ని బట్టి ఇట్ విల్ టేక్ ఆఫ్. సో ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంతే కేజీలో ఇంతే ఉండాలా, లోవర్ కేజీ అప్పర్ కేజీ, ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ అవుట్డేటెడ్ అండ్ లంబాడీ ఓల్డ్ సిస్టమ్ అవుతుంది. సో ఐ థింక్ దట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్, బికాజ్ ఒకటి మీ స్పీడ్ ఆఫ్ output will be so much that it is amazing. I mean, whatever you can do. ఇంకోటి అలాంటి సొసైటీలో మనం ఇప్పుడు ఏదైతే వాల్యుబుల్ అనుకుంటున్నాం అదంతా పోతుంది. ఐ డోంట్ థింక్ మనీ విల్ హ్యావ్ వాల్యూ ఇన్ దట్ సొసైటీ. ద రీజన్ ఫర్ దట్ ఈస్, నీకు ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డబ్బులు అడగదు, అది సెలవు అడగదు, 24 గంటలు పనిచేస్తుంది, సిక్ లీవ్ అడగదు. సో మీకు ద రేట్ అట్ విచ్ ఇట్ వర్క్స్ అండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. కానీ ఇప్పుడు చేసినప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది 60s లో. ఇట్ రీప్లేస్డ్ మసిల్, బికాజ్ లాగటం, తొయ్యటం,
కింద ఇలాంటి అన్ని మెషిన్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు If he feels that if he gets a satisfactory reply at the end of his life with his objective, truthful introspection, that he lived a purposeful life, that is salvation. What is salvation according to you? See, moksham for me is Ramba Rusi Menaka Tilotam. అది ఎందుకంటే I tell you why. Because when you are born, as a part of nature, you have a blank mind. మీ కోరికలు అన్నీ కూడా నేచరు, గాడ్, డెస్టినీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, యూనో. దాని తర్వాత మన ఇంట్లో పెద్దలు, మన టీచర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ మన మైండ్స్ని బ్రెయిన్ వాష్ చేసి ఎక్కడెక్కడ మనకి హ్యాపీనెస్ దొరుకుతుందో అది చేయొద్దని చెప్తారు. తప్పు, అదొప్పు, ఇవన్నీ. వాళ్ళ నుంచి మనకి విముక్తి ఎప్పుడు దొరుకుతుంది? మనకి మోక్షం వచ్చినప్పుడు. అప్పుడు వాళ్ళే చెప్పారు అక్కడ రంభ రుచి ఉంటుందని, అయిపోయింది. కానీ నేనేంటంటే ఐ డోంట్ టేక్ దట్ ఛాన్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత పైకి వెళ్తే ఏం లేదనుకోండి అక్కడ, పురియమ్మ వాట్, అందుకని ఆ ఛాన్స్ తీసుకోకుండా అన్నీ నేను ఇక్కడే అనుభవించేస్తాను. సో ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది, బర్డ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఈజ్ వర్త్ టూ ఇన్ ద బుష్ అని. అప్పుడు ఎక్కడో అక్కడికి వెళ్ళి ఉందా లేదా బదులు చేతిలో ఉన్నదాన్ని అనిపించకపోతే అది మూర్ఖత్వం. ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు పైలట్, విమెన్ పైలట్ అవ్వచ్చు, ఆర్మీలో పనిచేయచ్చు, లేకపోతే ఎక్కడైనా చేయొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ జెండర్. దట్ ఈస్ డూ విత్ ద కెపాసిటీ అండ్ కేపబిలిటీ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ మ్యాన్ ఆర్ ఉమెన్. కానీ ఉమెన్కి ఉన్న ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్ ఏంటంటే తన బ్యూటీ and the desirability of from the man's side to the woman. That power is extraordinary. So I fight for that, not about their ability to wash clothes or be a pilot or something, అందుకని నేను ఈ మధ్యన నాకు ఈ కుక్కల విషయంలో నాకు ఫెమినిస్ట్ అందరూ వచ్చారు. సార్, నాట్ ఫెమినిస్ట్, యానిమల్ లవర్స్, యానిమల్ యాక్టివిస్ట్ అందరూ. వాళ్ళు ఇది చేస్తే మీరు కుక్కలన్నీ చంపేస్తున్నారు, అది మీ మొలానా అని చెప్పాను. నేనేమన్నానంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ నాట్ అన్ యానిమల్ లవర్. నేను ఒకే ఒక్క జాతిని నేను ప్రేమిస్తా, అమ్మాయిల జాతి, అందమైన అమ్మాయిల జాతి మాత్రమే నేను సేవ చేస్తా. ఇప్పుడు ధరావి ఇస్లాంలో 4.5 లక్షలు పీపుల్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఒకవైపు, కట్టిన థైస్ ఒకవైపు ఉంటే నేను దీనికి ఓటేస్తాను. నేను పోయిన తర్వాత వరల్డ్ మొత్తం ఒక్క సెకండ్లో పోయినా నేను కేర్ చేయను. ఎందుకంటే నేను కేవలం నా కోసం బతుకుతున్నాను. మీ ఫ్యూచర్ ఏంటి, మీరు ఎంత బాగా చదువుతారు, ఏమొస్తారు, నేను కేర్ కూడా చేయను. అది ఏఎన్యు బాధ్యత, నాది కాదు. Is an oppressive idea and word. So what is the alternate term or idea that a motivator has to tell to the students and aspirants? వన్ ఆఫ్ ద ముఖ్యమైన రీజన్స్ ఏంటంటే, ఆ పెళ్ళి ఫెయిల్ అని తెలిసిపోతుంది. ఇంకా ఇద్దరు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ బాధలు, ఈ అమ్మాయి ఇంక ఏం చేసి అని ఆ పిల్లల మీద వేరే గత్యంతరం లేదు కాబట్టి పిల్లల మీద కుక్కల మీదకి మరలిస్తారు. పిల్లలు ఏంటంటే వాళ్ళు చిన్నప్పుడు వాళ్ళకి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఫైనాన్షియల్గా ప్రేమ ఉన్నట్టు నటిస్తారు. ఎప్పుడైతే ఆవిడ ఇండిపెండెంట్ అయిపోయిన రోజు టాటా బై బై అన్నాను. బి రెడీ ఫర్ దట్. నీ దగ్గర విషయం ఉండదు. ఇప్పుడు నేను నా బిగినింగ్ డేస్ ఆఫ్ మై దాంట్లో నేను బ్రేక్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేసి అట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ రియలైజ్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. అండ్ నేను నైజీరియా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోదామని ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, దానికి నా ఫుడ్ ఈజ్. కానీ ఇక్కడ ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, దెర్ ఈస్ ఎ వెరీ డెఫినేటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్లెజర్ ఇన్ సెక్స్. వెరస్ ఫుడ్ ఏంటంటే మనం టేస్ట్ కోసం తినడానికి, మన ఏమంటారు ఆనందం కోసం తినడానికి డిఫరెన్స్ ఉంది. మన బతకడానికి తినడానికి
You need the nutrients for the body to function. That is a necessity, you know. So దాంట్లో టేస్ట్ కోసం అన్నప్పుడు you will tend to eat more and more because you're craving, your taste buds are craving that, and that is a very dangerous addiction, more than alcohol and anything, I think. But దాన్ని వయసెస్లో రాలేదు కాబట్టి రియలైజ్ అవ్వలేదు, యూనో. బట్ అందుకనే మీరు మనుషుల్లో ఉన్నన్ని వాట్ ఎవర్ దీన్ని ఏమంటారు మన డిజీజెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఒబెసిటీ అవ్వచ్చు, ఇది అవ్వచ్చు, వాళ్ళ బాడీస్ అన్ని అవుట్ ఆఫ్ షేప్ వెళ్ళిపోయి, అది మీరు ఎప్పుడు యానిమల్స్ చూడండి. ఆల్ యానిమల్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫిట్ బికాస్ దే ఓన్లీ ఈట్ ఫర్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ ద ఫుడ్. సో ఐ థింక్ maybe right from the beginning I was never a foodie, and in fact I hated and almost to see it. But I think it's very important to understand to eat food for taste is one of the biggest dangers of life. Yeah. To be alone on an island with all the beautiful women and not a single man. ఒక స్ట్రేంజ్ వైరస్ వచ్చి మొత్తం మేల్ పాపులేషన్ చంపేసి నన్ను ఒక్కడు తప్ప, అప్పుడు నాకు కాంపిటీషన్ ఉండదు, నాకన్నా అందగా ఉండడు, నాకన్నా సిక్స్ ప్యాక్ కూడా ఉండడు. Yeah. But I think, you see, first of all, there is, for example, no two people think or feel the same, because when we are born in different circumstances with different people. Our families, social and financial background, the kind of people you meet, the books you read, and the experiences you had, all of them will make us so different from one another. So there is no such thing as one person being universally called smart. That won't happen. So absolute smartness, and it is not it is not technically possible. So then it's a question of in the diversity, you can say, like for example, if I only meet the kind of people I like, I only do things I like. So that is my word, which might not connect to somebody else, which is fair enough, which is what the greatness of diversity is about. Yeah. In చేతిలో ఫోన్ ఉంది, ఇంకేం కావాలి? That is. ఎందుకంటే animals live the happiest because వాటికి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు. హోంవర్క్ చేయి ఇవన్నీ చెప్పేవాళ్ళు ఉండరు. దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు హ్యాపీగా ఇట్ ఎంజాయ్స్ ఆల్ గాడ్ గివెన్ థింగ్స్ లైక్ ఫుడ్, తిరగటం, సెక్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఎంజాయ్స్. మనకి ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి చెడ వద్దు చేయొద్దు, అది మంచి కాదు, ఇది చెడు కాదు అని చెప్తారు. అప్పుడు నేనేంటి, ఐఎమ్ టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ విత్ మై బ్రెయిన్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఐఎమ్ లివింగ్ లైక్ అన్ యానిమల్. యా. So that I think is having the best of both worlds. In future, I think we will become an animal and AI will become human being. That's the next step. కష్టపడి పనికొచ్చిన నేను చూడాల ఎంతవరకు. హార్డ్ వర్క్ కాదు, స్మార్ట్ వర్క్ ఉండాలి. మనం పని చేయకుండా ఇంకొకరితో పని చేయించేంత స్మార్ట్నెస్ ఉన్నప్పుడు కష్టపడి పని చేయడం అనేది మూర్ఖత్వం. ఎలాగ మనం కూలోళ్ళని మ్యానిపులేట్ చేసి, బిల్డర్ ఉంటాడు, బిల్డర్ పట్టి కానీ పని చేయడు కదా, ఆ రాళ్ళు మోసి అన్నీ చేసేవాడు ఫిజికల్ కష్టం బేసిక్గా. ఇంటలెక్చువల్ కష్టం అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే మీకు ఐడియా వస్తుంది లేకపోతే రాదు, అంతే. చాలా ఆలోచించేసి చెమటలు పట్టుకుంటే ఐడియా రాదు, ఐడియా వస్తుంది లేకపోతే రాదు, అంతే, యూనో. సో బేసిక్లీ we should do smart work, not hard work. Hard work will make you completely lose your entire orientation. ఒక బానిసలాగా బతుకుతారు. హార్డ్ వర్క్ అంటే బానిసలు చేయలేదు. ఆలోచనలోంచి మీకు క్రియేటివిటీ పుడుతుంది, కానీ ఎప్పుడైతే మీ చాట్ జీపీటీ ఉందో దాన్ని అడిగేస్తుంది. సో అది లాంగ్ టర్మ్లో ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అనేది, దట్స్ ఏ వెరీ మిస్టీరియస్ పాయింట్. ఇప్పుడు మీకు ఫైనాన్షియల్ డిప్రెషన్స్ వచ్చినప్పుడు అనేది ఇట్స్ ఎ వెపన్ ఆఫ్ ద వీక్, బికాస్ సూపర్ మ్యాన్ డజంట్ నీడ్ ఫిలాసఫీ. ఎప్పుడైతే మీలో ఉన్న వల్నరబిలిటీస్, వీక్నెసెస్ అనేది మీరు తెలుసుకున్నారో, దాన్ని అర్థం చేసుకుని కొంచెం ఇటు అటు తిరిగి దాన్ని తప్పించుకొని తిరగటానికి ఫిలాసఫీ ఉపయోగపడుతుంది. సో అదర్ థింగ్ ఈజ్ వెన్ ఇప్పుడు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ వెన్ దే సెడ్ సి రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇది మాట్లాడినప్పుడు నాకు చాలా ఒక పెద్ద కాన్వెంట్ లాగా ఫీల్ అవుతాను. ఎందుకంటే నేను చాలా ప్రిఫర్ చేసే టైటిల్ ఏంటంటే పెచ్చ నా కొడుకు.
కానీ కానీ దానికి ఒక రీజన్ ఉంది. ఆ రీజన్ చెప్తాను. See, insanity is the inability of a person to adjust to accepted reality. That is what technically for me the definition of Pechina Koduku. You know? అది ఎందుకంటే నన్ను ఫస్ట్ పెచ్చినా కొడుకుని ఎవరు పిలిచారంటే మా ఫాదర్ పిలిచారు. అది ఎందుకు పిలిచారంటే బికాస్ నేను ఇంజనీరింగ్ అది నేను సినిమా ఫీల్డ్లోకి వెళ్తాను అన్నది ఇట్ ప్రాంప్టెడ్ హిమ్ టు సే దట్. బట్ నౌ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఐ మేనేజ్ టు ప్రూవ్ హిమ్ రాంగ్, యూనో, అందుకని నేను ఇవాళ డైరెక్టర్ అయిన క్రెడిట్ మా ఫాదర్కి ఇవ్వను.